a doctor. Who are all want to become a doctor? நல்லா கை தூக்குங்க. நல்லா, வெரி குட். ஸோ after I am asking, okay, down your hands. After I am asking, I have before asked what is your ambition. Now I am asked who are all want to become a doctor. You have raised your hands. But why you did not feel to tell in the crowd? So joining in the cautious crowd is play to win. It likes play to win. So instead of that, in an overall crowd, you are thinking, which means ambition is nothing but in our life we are only having that in my mind but not told to others. நம்ம ஆம்பிஷனை யாருக்குமே சொல்லக்கூடாது, நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. தட் இஸ் த ராங் திங். யுவர் ஆம்பிஷன் வாஸ் டு பி ஃபஸ்ட் எக்ஸ்போஸ்டு. That first thing you want to all fix in your mind, that whatever it may be, the ambition, goal, everything. So why I am saying that? Whatever a mind of a man can conceive and believe, it can achieve. என்ன சொன்ன தெரியுமா? ஒரு மனிதன் இருக்கீங்க, நீங்கள் எல்லாம் இப்போ எல்லாருமே ஒரு மனிதர்கள். நம்ம எல்லாத்துக்குள்ளேயும் மைண்ட் இருக்குல்ல, அந்த மைண்டில் நம்ம என்ன திங்க் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்ம ஆகும். ஸோ we have the higher thoughts. கொடி இன்னைக்கு பறக்க விடுறாங்கல்ல, பார்க்குறீங்களா? அதாவது கொடி ஏற்றுறாங்க, பறக்குது காற்றுல. இட் இஸ் நாட் ஃப்ளையிங் ஆஸ் அக்கார்டிங் டு த ஏர். இட் டெல்ஸ் அஸ் த பாசிட்டிவ் தாட்ஸ், பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன். ஸோ இட் டெல்ஸ் அஸ் மோர் திங் லைக் தட். தமிழில் ஒரு வரி இருக்குது, அழகான வரி. என்ன அப்படின்னா, விவேகானந்தர் சொன்னது தான், நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய். அப்படின்னா நம்ம என்ன திங்க் பண்ணுறோம், நம்மளோட திங்கிங் எப்படி இருக்குது, அது மாதிரி தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்கள் எல்லாமே இது பண்ணுவாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் சம்திங், த யூனிவர்ஸ் ஆல்வேஸ் கன்ஸ்பயர் இன் யுவர் ஃபேவர். இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நல்லா கேட்குறீங்கல்ல, டுடே தே ஹவ் அரேஞ்ச் த ப்ரோக்ராம், தே ஹவ் இன்வைட்டட் மீ அண்ட் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் யூ. So these are all how they are arranging for you, because you all have that ambition. So you have taken there as a goal, I want to success in my life. So for that ambition, these people like your secretary sir, like your principal and parents, why they are sitting here? Because for your help. So if you want something, I have told the line, I will utter it again. If you want something, the universe always conspire in your favor. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும் அப்படின்னா லைஃப்பில் யாருமே அதை தடுக்கிறதுக்குன்னு வர மாட்டாங்க. எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணி, ஆஹா அந்த பொண்ணோட எய்ம் இது, அந்த பொண்ணுக்கு எப்படியாவது இதை ஹெல்ப் பண்ணும், அந்த பையனுக்கு எப்படியாவது இதை ஹெல்ப் பண்ணும், அப்படி தான் யோசிக்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள், why you are all something gathered here on this day to know about something. In life we want three things. First one is a vision, second one is a vision, first one is the vision, second one is the mission, third one is the passion. What is mean by vision? That is your topic given by your principal ma'am. That means fix your goal. Fix your goal is nothing but clarity in your path. Clarity in your path means in your way. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் you are going on a path. That path is ending according to your efforts. And at the end of your life, according to your parents, teachers, secretary, they all will watch your results. The world always watch your result, not the effort. நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா? நான் ஒரு விஷயம் பண்ணேன் சார், இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் சார், ஐ ஹவ் வென்ட் டு எ ரன்னிங் ரேஸ், ஐ ஹவ் கிவன் மை பெஸ்ட், நான் என்னென்னமோல பண்ணேன் சார், அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் சார். பட் த எண்ட் ஆஃப் த ரிசல்ட் இஸ் இட் மைட் பி ஃபோக்கஸ்டு. ஓகே, டூ யூ ஆல் நோ அபவுட் அருண் ஐஸ்கிரீம்? அருண் ஐஸ்கிரீம் சத்தமாக நீங்கள் சொல்லணும், திரும்பி சத்தமாக. வெரி குட். இந்த சத்தம் கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும். வெரி குட்.
So do you all know about Arun Ice Cream? It is a company. It is a company that we have more competition in that ice cream area. So in olden days there is a ice cream quality, which means KWALITY. So once the quality ice cream owner had a information, that means instead of you, Arun Ice Cream owners are got their more cups for the ice cream. என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா? உங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது they are getting more cups. But there is no ice cream is Arun Ice Cream is sold in any district. They are searching. He has bought more cups, but he is not selling anywhere. Why? The brand is not there. He asked the quality ice cream owner, asked to the Arun Ice Cream owner. He replied that, sir, I put my Arun Ice Cream in some of the ice cream in the Bay of Bengal. நான் சொல்கிற புரியுதா? பே ஆஃப் பெங்கால். அண்ட் ஐ புட் சம் ஆஃப் த ஐஸ்கிரீம் இந்த அரேபியன் சி அப்படின்னாரான். இப்போ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் சிரிப்பு வந்திருக்கும். என்னடா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஐஸ்கிரீம் இது பண்ணி பாதியை போய் பே ஆஃப் பெங்காலில் போடுறாங்க, ஆனால் பாதியை போய் அரேபியன் சிலம். ஸோ வி ஆர் laugh about others, but his different thinking, what he has done, no, he has sold his ice cream at the ships. சொல்கிற புரியுதுங்களா? கப்பல்கள் அதை விற்பனை செஞ்சாராம். ஏன் அப்படின்னா டியூரிங் தேர் ட்ராவல் the captains and all traveling in the ship, they used to eat two things. First one is fruit, second one is ice cream. So the Arun Ice Cream, that the owner replied, I thought I want to get the success that I have tried. People will not reach me. I want to reach the people அப்படின்னு சொன்னாராம். எதுக்கு சொல்கிறேன்? எப்பயுமே கோல் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கோல் உங்களை வந்து ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கவே கூடாது. தவறான விஷயம். நீங்கள் அந்த கோலை வந்து ரீச் பண்ணணும். தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். தட் இஸ் த which means tell us the precious things. So in this crowd, you have happily today celebrating the Independence Day after going to home, having the holidays, etc. So we are enjoying our life on behalf of our, all is given by our parents, all knowledge is given by our institution, everything because of the parents and the institution. So you are fixed a goal. In that topic I was so surprised. Second thing, be unique. What is meant by be unique? I have told you a story, no, Arun Ice Cream. He had to be thinked to be unique. நான் தனித்துவமாக தெரியணும். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தனித்துவமாக தெரியலாம் எதில் தெரியுது? If you are going on a road, some of the students are willing to travel on the bike on the more fastest way. Once I asked a student, ஏன்டா இவ்வளோ வேகமாக வண்டியில் போகிறேன்? He has replied to me, சார் அந்த மாதிரி வேகமாக போனால் தான் சார் எல்லாருமே என்னை பார்ப்பான். ஓகேடா, சூப்பரா. அப்படியே அவன் விழுந்துட்டான் வேகமாக போய். அதே ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்கிறான்? சார் வண்டியில் போகும்போது மட்டும் இல்லை சார், விழுந்தாலும் பார்த்துக்கிட்டு மட்டும்தான் சார் இருக்காங்க அப்படின்னா. ஸோ ஒய் ஐ எம் டெல்லிங் திஸ், யூ ஆர் so much of all power is within you. You are searching the power in others. That is the problem, is the biggest problem in your life. ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுங்களா? எல்லா பவரும் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. நான் ஏன் அந்த வார்த்தையை சொன்னேன்? யூ அண்ட் ஐ ஆர் யூனிக். ஏன் அந்த வார்த்தையை சொன்னேன்? நம்ம எல்லாத்துட்டையுமே we have the special kind of talents. ஸோ அப்போ நம்ம எல்லாருமே எல்லா விஷயத்துலையும் யூனிக்காக இருக்கும். அதை யார் லைஃப்பில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் இந்த லைஃப் வந்து they will invite to us. So be unique always. Do the things in the different way. Do the same thing on a different way. So after that, the last thing, that means be great. If you follow these two things, which means you have fixed your goal right properly. So second thing, you want to have that clarity. After that,
in your goal, you want to do the things differently. You want to do the things differently. I have uttered. So if you are wasting your time, what will happen? நல்லா இன்ட்ராக்டிவாக கவனிக்கிறீங்க, அதனால் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன். If you are wasting your time, what will happen? So Rabindranath Tagore, you know about him. He utters a word, he utters the line in his poem, which means, நல்லா லிசன் பண்ணுங்க இந்த லைனை, என்ன அப்படின்னா, spring has passed, winter has gone, summer is here. Spring has passed, winter has gone, summer is here, but the song want to be sung by me remains unsung அப்படின்னு சொல்கிறார். என்ன அப்படின்னா, if you are wasting your time, அவரை சொல்கிறாரு, நான் நிறைய பாடல்கள் எல்லாமே எழுதிட்டேன், பட் ஐ ஹவ் பிளான் டு சிங் எ சாங். காலங்கள் போயிட்டே இருந்துச்சு, கருவிகள் எல்லாமே இருந்துச்சு, நானும் ரெடியாக இருந்தேன், ஆனால் அதை கடைசி வரைக்கும் பண்ணாமே விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். Now you are all doing like that. You have the nice school, nice teachers, they have giving you the knowledge, parents will helping for your studies, எல்லாமே இருக்குது, ஆனால் நீங்கள் டைமை மட்டும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ அப்போ நிறையா பாடல்கள் எழுதின ரவீந்திரநாத் தாகூரே அப்படி ஃபீல் பண்ணும் பொழுது நம்ம ஃபீல் பண்ணணுமா வேணாமா, நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க. சம் ஆஃப் த ஒரு விஷயம், எப்பயுமே 2 things in life, trying, continuity gives us the success. Trying, first thing, what is the first thing? Satama. Okay, trying. Second one, continuity. Second one, okay. Third one, success. Okay, listen to me carefully. If you are who are all today participating in the cultural program? So they are there. Okay, no problem. So you has listen to me. இந்த சின்ன குழந்தைங்கள நல்லா கவனிக்கிறீங்க, லிசன் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது, என்ன அப்படின்னா, யூ ஹேட் டு வாண்ட் டு டான்ஸ் ஆர் சிங், எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் அம்மாட்ட பாடுறீங்க, அம்மா கேட்குறாங்க, ஐயோ முடியல, விட்டுருவீங்களா அந்த விஷயத்த? விட்டுறக்கூடாது, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல, ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், கீப் ஆன் ட்ரையிங் லீட்ஸ் டு சக்ஸஸ். சார் அடுத்த விஷயம் என்ன சார்? ட்ரையிங் என்ன பண்ணணும்? கண்டினியூட்டி. வாட் இஸ் மீன் பை கண்டினியூட்டி? நம்ம எல்லார்ட்டையும் கண்டினியூட்டி எதில் இருக்கும் நான் சொல்லட்டுமா? ஊருக்கு போகிறேன்னு 3 நாள் லீவ் கேட்டிருப்போம், நம்மளோட கண்டினியூட்டி இப்படி இருக்கும். சார் ஆர் மேம், I want 3 days leave. Okay pa, where you are going? I am going to my native place ma'am. Okay, போயிட்டு வந்துட்டு the next day after calling the ma'am, I want the another day leave ma'am. Why, what happened? Simply answering, I want to take rest ma'am, I am so tired. So why I am telling means, for simple things don't get bored. If you are thinking about something boring, you are always something boring. You are thinking about something interesting, you are always something interesting. நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன், நீங்கள் எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு விஷயம் யோசிக்கிறீங்க, போராகவே, ஐயோ சாப்பிட்ணுமா, ஐயோ படிக்கணுமா, ஐயோ ஸ்கூல் போகணுமா, அப்படி யோசிச்சிருந்தா அப்படியே தான் இருக்கும். அதான் இனோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணி பாருங்கள், ஐ சாப்பிட்ணும், ஆனால் இந்த சாப்பிட்ற விஷயத்தில் அந்த ஐ இருக்கும், படிக்கணும், ஐ கொஞ்சமாக அது குறையும். ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, we want to be always enthusiastic. இப்போ நான் பேசுகிறேன்ல, ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா பேசிட்டே இருக்கேன், போக அப்படியே மெதுவாக சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்கள், கேட்பீங்களா மாட்டிங்களா? கேட்க மாட்டீங்க. ஒய்? the starting of my enthusiasm, that path I have started, which means my path is now doing my speech, that path I have started with the clarity. First thing. Second thing, on my path, which is you are related to your goal, on my path I have the same enthusiasm. Law of attraction உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில, என்ன அப்படின்னா, நத்திங் பட் சிம்பிள் கான்செப்ட். நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்களோ அது மாதிரியே உங்களை எல்லா விஷயங்களும் அப்படியே காந்தம் பார்த்துறீங்களா, மேக்னெட், தே வில் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். இட் இஸ் அ லா, பட் தட்
அட்ராக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் ஆல்சோ த பீப்புள் ஆல்சோ. நீங்கள் ஒரு விஷயம் திங்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த அட்ராக்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கும், உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஆன் அ ரோட், ஃபஸ்ட் டைம் வண்டி ஓட்டுறீங்க, யூ ஆர் திங்கிங் விழுந்துருவோமா விழுந்துருவோமா விழுந்துருவோமா, விழுந்து கிடந்துருவீங்க. புரியுதுங்களா? எக்ஸாமில் மார்க்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் எக்ஸட்ரா, நம்ம விழுந்துருவோமா நினச்சா விழுந்துருவோம், தோற்றுருவோமா நினச்சா தோற்றுருவோம். சார் நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க, நான் நல்லா கவனிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் லிசனிங் இன் த ப்ராப்பர் வே. தட் இஸ் த வே ஆஃப் யூட்டிலைசிங் எவ்ரி திங். ஸோ முடிச்சிடறேன். இன்னொரு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைம் ஒரு 2 minutes இருக்குது, முடிச்சிடறேன். ஸோ after this you are having the culturals program, you are going to enjoying the culturals program. After finishing all these things, you want to have this in your mind, you are going to fix your goal. On that goal you are doing something different as a unique person. After that you are becoming a great person. So instead of becoming a great person, what is the success in life? What is the success in life? Abdul Kalam said no. Success is nothing but when your signature changes into autograph. So once Abdul Kalam in their class, in the story நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்களான்னு தெரில, he asked his teacher, he thought about how the birds are flying in the sky. அப்போ கேட்டார், அவங்க டீச்சர்கிட்ட அப்துல் கலாம் கேட்குறாரு, சார் மனிதன் இந்த மாதிரி பறக்க முடியுமா அப்படின்னு. இது நான் நிறைய மேடைகளில் சொன்ன விஷயம். மனிதன் பறக்க முடியுமா? மனிதனுக்கு ரெக்கை இருக்கா? ஸோ மனிதன் எப்படி பறக்கலாமா? தன்னுடைய எண்ணங்களில் பறக்கலாமா? கண்ணதாசன் தன்னுடைய வரிகளில், இவரை பற்றிலாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியாது, ஆனால் அந்த லைனை அட்டர் பண்ணால் ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன அப்படின்னா, பூமியில் இருப்பதும் வானத்தில் பறப்பதும் அவரவர் எண்ணங்களே. அப்படின்னா சார் எனக்கு இந்த லைஃப் போதும், இதுவே போதும்னு நினச்சா அந்த லைஃப் உனக்கு அதை தான் தரும். சார் இல்லை, ஐ வாண்ட் மோர், ஐ வாண்ட் மோர், ஐ வாண்ட் மோர். புரியுதுங்களா? அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பேஷனாக திங்க் பண்ணுறீங்க, ப்ரொஃபஷனாக திங்க் பண்ணுறீங்க, டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான். இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே இந்த விஷயம் கேள்விப்படுறீங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஃபோன் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோமா? யூஸ் பண்ணுறோம். யூஸ் பண்ணல இல்லையா? வெரி குட். நீங்களாம் யூஸ் பண்ணலேன்னு சொன்னதை கேட்டு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தறல் கொடுத்துக்கோங்க. நல்லா கைத்தறல் கொடுங்க. இல்லை, இப்போ நான் உங்களுக்கு கைத்தட்ட சொன்னல, 2 of the parents are speaking. ஃபோன் யூஸ் பண்ணலன்னு பொய் சொல்கிறான் பாருங்க. நம்மளும் கை தட்டிட்டோம் இல்லை? இப்போ புரியுதா? பேரண்ட்ஸ், இப்போ நான் உங்களை ஏன் உங்கள் பாத்தில் கிளாரிட்டியாக இருக்க சொன்னேன் அப்படின்னா, சார் ஒரு 2 minutes எடுத்துக்கிட்டுங்களா? ஓகே. உங்கள் பாத்தில் ஏன் கிளாரிட்டியாக இருக்கணும்னு சொன்னேன் அப்படின்னா, உங்களோட வேலை உங்களை கடந்து தான் பேரண்ட்ஸ் வர்றாங்க. ஐ மீன் உங்கள் பின்னாடியே வந்துட்டுருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொன்னேன், கைத்தட்டுங்கன்னு சொன்னேன், தட்டிட்டாங்க. ஆனால் மனசுக்குள்ளே அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் நிறைய ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு. ஏன் கை தட்டினாங்க? அப்புறம் வீட்டுக்கு கேட்பா சார். அது சம் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டுங்க. ஃபோன் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்கன்னு சொன்னேன், உங்களை கைத்தட்ட சொன்னேன்ல, நீங்கள் கைத்தட்ட உடனே அம்மா அப்பா எல்லாம் பார்க்குறாங்க, எப்பட்றா கைத்தட்டுற, எப்படி கைத்தட்டுற அப்படின்னு அவங்க. ஏன் அப்படின்னா, வந்த உடனே இது எல்லாரும் சொல்கிற விஷயம் சார், நான் போரிங்காக சொல்ல. ஒன்ஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ்க்டு டு மீ, விச் மீன்ஸ் சார் ஐ எம் யூஸிங் த ஃபோன், வாட் இஸ் த, ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யூஸிங் த ஃபோன், பட் ஐ எம் சிம்பிளி வாண்ட் டு யூஸ் த ஃபோன், தட் இஸ் மை, இட் இஸ் செட் அப் இன் மை மைண்ட் அப்படின்னு. ஏன் அப்படி உங்கள்கிட்ட அதை ஷேர் பண்ணுறோம்னா, என் ஸ்டூடெண்ட் சொன்னேன், நான் சொன்னேன், எதுக்கு தான் பார்க்குறேன்? இல்லை சார், நிறையா சயின்ஸ் சார்ந்து எனக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருக்குது, அதெல்லாம் நான் அதில் சர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறேன் சார். பட் இனோவேட்டிவாக அதில் நான் பார்க்கும்போது இனோவேட்டிவாக எதாவது கற்றுக்குறேன். இதை ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நீங்கள் ஃபோன் வாங்கும்போது எப்படி சொல்லி வாங்குறீங்க? அம்மா ப்ராஜெக்ட்மா, உங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க, நானே சர்ச் பண்ணுறேன் கொடு, அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது, அவங்கள்ட்ட நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் அந்த ஃபோனை வாங்குறது நம்ம என்னெல்லாமோ காரணம் சொல்லிடுறோம்ல. ஸோ அதை வாங்கிட்டு நீங்கள் எந்த இனோவேட்டிவ் யூஸ் பண்ணி, ஆல் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் விஷிங் யூ சம்திங் யூ வாண்ட் டு ஷைன் இன் லைஃப். அவங்க ஏன் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுறாங்க? ஒவ்வொரு விஷயமும் ஏன் தான் குழந்தை கேட்டால் வாங்கி தராங்க? ஃபார் யுவர் ஹாப்பினஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் திங். நெக்ஸ்ட்டு திங், அதை வச்சு நீ ஏதாவது லைஃப்பில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுவியா, அச்சீவ் பண்ணுவியா அப்படின்னு தானே லைஃப்பில் திங்க் பண்ணுறாங்க.
அப்படின்னு தானே, அதுக்காக தானே உங்களை இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க. ஸோ யூ வாண்ட் டு பி ஆல்வேஸ் த கிராட்டிடியூட் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் த இன்ஸ்டிடியூஷன். கிராட்டிடியூட் இஸ் தி மதர் ஆஃப் ஆல் விர்ச்சுஸ். என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நன்றி கடன் இருக்கிறதுலே உயர்ந்த பண்பு எது? டிசிப்ளின்லே உயர்ந்த டிசிப்ளின் எது? கிராட்டிடியூடு. நன்றியோடு இருக்கணும் லைஃப்பில். நம்ம பெரிய லெவலில் யாருக்கும் நன்றியோடு இருக்கணும்? பேரண்ட்ஸுக்கு நன்றியோடு இருக்கணும், டீச்சர்ஸ்க்கு நன்றியோடு இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஆன் திஸ் அக்கேஷன் I have told you more the things and you are willing to see the I have told you, I see something in you. Now what is your mind? எப்போ ப்ரோக்ராம் அடுத்தது டான்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிப்பாங்க பார்க்கலாம், ஸ்வீட் எப்போ தருவாங்க, அதை எப்போ சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங்கில் இருக்கீங்க. ஸோ ஆன் தட் யுவர் லைஃப் வாண்ட் டு பி ஆல்வேஸ் ப்ரீஷியஸ். ஒரு 3 things சொன்னேன் நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது. அதை யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம லைஃப்பில் ஒரு 3 விஷயம் இருக்கணும்னு சொன்னேன். யாராவது சொல்ல முடியுமா? யார் சொல்ல முடியும்? எந்திரிச்சு சொல்லுங்கள். வெரி குட், வெரி குட். ஆமாங்க, நம்ம யார் நீங்கள் இந்த ஒரு விஷயம், அவங்க பொண்ணு பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம், எந்த அளவுக்கு பாராட்டுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பாராட்ட பெறுவோம். இப்போ அந்த பொண்ணு இத்தனை பேர் கூட்டத்தில் எந்திரிச்சு வந்தாங்கல்ல, யாரெல்லாம் கை தட்டினீங்க சார்? முதல்ல பாராட்ட தெரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் என்னைய பாராட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. மற்றவங்கள பாராட்டுங்க. சொல்லுங்கம்மா. விஷன், மிஷன், பேஷன். விஷன், மிஷன், பேஷன். வெரி குட், சூப்பர்மா, வெரி குட். ஸோ இதை ஏன் நான் கேட்டேன் அப்படின்னா, ஓகே சார் என்கிட்ட செக்ரட்டரி சார் he asked me a critical question. வாட் கிரிட்டிக்கல் கொஷின்? சார் அம்மாக்களை பற்றி சொல்லிட்டீங்க ஏதோ ஒரு விஷயங்கள், அப்போ அப்பாக்கள் நாங்கள் எங்கே சார் பண்ணுறது சார்? அதாவது எப்பயுமே அப்பா அப்படிங்கிறவங்க இந்த இது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்களான்னு தெரில, அம்மாங்கிறவங்க அந்த தோசை இருக்குல்ல, தோசை அது மாதிரியா. அப்பாங்கிறவங்க கல் மாதிரி. ஏன்னா எந்நேரமும் வெந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அடுப்பில். இதை ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, லைஃப்பில் ஃபாதர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ், ஃபாதர் அண்ட் மதர்ஸ், எவ்ரி திங் ஃபேமிலி ஹாஸ் கிஃப்டட் லைஃப்பில். இப்போ பேரண்ட்ஸ், அப்பா சார் சொன்னதுனால இந்த விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன். அப்பா மேலே நம்மளுக்கு அடிக்கடி கோவம் வந்துடும், அம்மா மேலே அவ்வளோ சீக்கிரம் கோவப்பட முடியாது. ஏன்னா கோவப்பட்டால் சோறு கிடைக்காது. அப்பா மேலே ஈஸியாக கோவப்படுவோம். ஏன் அப்படின்னா, வி ஹேட் தட், நம்ம வேறு யாரை திட்ட முடியும்? எல்லாத்துக்கும் போய் அவரே திட்டுவோம். ஆனால் அவருக்கு என்ன தோணும் தெரியுமா? தட் இஸ் அ ஹாப்பினஸ். நீங்கள் எப்போயுமே நான் அதை நிறைய மீட்டிங்கில் சொல்லுவேன். இப்போ இயல்பாக உங்கள்கிட்ட பேசுறதுனால இந்த விஷயத்தையும் சொல்கிறேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் என்ன பண்ணாங்களாம், அவங்க அப்பா வேலை பார்ப்பாங்கல்ல அந்த இடத்துக்கு போனாங்களாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு. அவன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும், ஆனால் அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது அவர் அந்த இடத்துல வேலை பார்க்குறாரு. அந்த இடத்துக்கு அவங்க பையன் வரான்லாம் தெரில. எதர்ச்சியாக பார்த்துட்றாங்க. அவங்க படுற கஷ்டத்தை பார்த்து மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. லிசன் பண்ணுங்க, நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க அப்பா பட்ட அதே கஷ்டப்பட்ட இடத்துல உயர்ந்து காமிக்கிறாங்க. எப்படி சார், ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள்? ஏன்னா அவங்க அப்பா அந்த கோர்ட் இருக்குல்ல, கோர்ட்டெல்லாம் தெரியும்ல, அந்த கோர்ட்டில் டீ கடை வச்சுருக்காங்களாம். டீ கடை. அவங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டு டெய்லி எல்லாத்துக்கும் போய் டீ கொடுப்பாராம். அன்றைக்கி காலைல புது ஜட்ஜு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ நீங்கள் ஆன்சரை கேட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க, புது ஜட்ஜு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடியாக இருந்தாங்களாம். பார்த்தா அவர் படிக்க வச்சுருந்தாரு. ஆனால் எல்லாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இதே திங்கிங் தான். நீங்கள் என்ன படிக்கிற, எப்படி வரப்போறேன்னு தெரியாது. ஆனால் நீ நிற்கும்போது தே ஹாவ் so much gratitude of your, they have got the faith. அந்த நம்பிக்கை வச்சதுக்கு நீங்கள் கிராட்டிடியூடாக இருக்கீங்கன்னு அவங்க நம்புவாங்களாம். ஸோ அவங்க அந்த பொண்ணு மேலே வச்ச நம்பிக்கைக்கு அதாவது அதே அவங்க அப்பா வேலை பார்க்குற இடத்துல இருக்கிற அந்த நீதிமன்றத்தில் அந்த பொண்ணு ஜட்ஜானாங்களாம். ஸோ ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள்? பிகாஸ் ஆஃப் த திங்கிங். இப்போ அந்த பொண்ணுகிட்ட நான் ஏன் அந்த 3 விஷயத்தை கேட்டேன்? விஷன் கரெக்டாக இருந்தால் மிஷன் கரெக்டாக இருக்கும், மிஷன் கரெக்டாக இருந்தால் பேஷன் கரெக்டாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? இந்த விஷன் மிஷன் இது 2 ஒரே பார்த்தா, பேஷனுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட். சார் எனக்கு படிக்கணும், மார்க் வாங்கணும், வேலைக்கு போகணும், இது விஷன் மிஷன். பேஷன்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் செய்யணும். ஓகேங்களா? ஸோ பி ஆல்வேஸ் கிளாரிட்டி ஆன் யுவர் பாத், தட் மீன்ஸ் யுவர் வே. பி ஆல்வேஸ் யூனிக், பி ஆல்வேஸ் கிரேட். ஐ விஷ் யூ ஆல் success in your life.
in future you all want to be shine in different ways. Okay, thank you.